الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صدق اللہ العظیم۔ کھندق کھودنے والوں پر اللہ کی مار ہو، یعنی ان آگ والوں پر اللہ کی مار ہو جن کی آگ ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، یہ میں نے اس آیت کا ترجمہ کیا جس کو میں نے خطبے کے اندر پڑھا۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی کتاب التفسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو یمن پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ذو نواس تھا، اور کتابوں کے اندر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا نام یوسف ابن شراحیل ابن تبع الحميري تھا۔ دونوں نام اس کے ہو سکتے ہیں، ایک نام ذو نواس اور دوسرا نام یوسف ابن شراحیل ابن تبع الحميري۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، لیکن پھر بعد میں جا کر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ اس کا ایک جادوگر تھا جو بہت زیادہ اس کی خدمت کرتا تھا، اور حکومت کے لائن سے اس کا بڑا دخل تھا۔ وہ برا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اے بادشاہ، میں برا ہو چکا ہوں اور میرے کام کی تم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو میں ایک ہوشیار ذہین لڑکا چاہتا ہوں جو میرے پاس سے یہ جادو کا فن سیکھے، اور سیکھنے کے بعد تجھے اور تیرے ملک کو ترقی دے۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک لڑکے کا انتظام کیا، جس لڑکے کا نام تھا عبداللہ ابن تعمیر۔ بڑے ذہین تھے، ہوشیار تھے، عقل مند تھے۔ جادو سیکھنے کے لیے وہ اس جادوگر کے پاس جاتے تھے، لیکن جس راستہ کو وہ پار کرتے تھے اور جس راستے سے گزر کر وہ جادوگر کے پاس جاتے تھے، اس راستے کے درمیان میں ایک عیسائی پادری بھی رہتا تھا، راہب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، توحید کا قائل تھا، دین حق پر تھا۔ کیونکہ میرے عزیزو، یہ جو واقعہ میں بیان کرنا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور ابھی تک پیدا ہوئے نہیں تھے، اور علامہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو جب نبی بنایا گیا نا، اس نبی بنائے جانے سے 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضور سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ترجیح دی جاتی تھی، اور یہی حق مذہب تھا۔
बशर्ते कि मज़हब का पैरोकार तौहीद का कायल हो, अल्लाह को एक मानता हो, शरीक ना करता हो किसी को। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर वो शख्स था और दीन हक़ पर था। अब्दुल्ला इब्ने तामिर जो हैं वो इसकी मजलिस के अंदर शिरकत करते थे और फिर जादूगर के पास जाते थे। उनको इस ईसाई आदमी की मजलिस बहुत ज़्यादा पसंद थी और बहुत ज़्यादा इससे वो इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। धीरे धीरे उसके मज़हब की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई तो अब्दुल्ला इब्ने तामिर ने भी ईसाइयत वाले मज़हब को पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, वो भी ईसाई बन गए। उस ज़माने में यही मज़हब हक़ था। अब ये जादूगर के पास लेट पहुँचते तो जादूगर सरजनिश करता, वापस लौटते घर जाते तो राहिब के पास से जाकर घर जाते थे, तो वहाँ पर भी पहुँचने में लेट होता था। तो घर वाले पूछते थे, नाराज़ हो जाते थे। जादूगर अपनी तरफ से पूछता था, सरजनिश करता था, मारता था। तो इन्होंने ये शिकायत राहिब से की कि ऐसा मामला मेरे साथ होता है। तो राहिब ने ये कहा कि देखो, मेरा तज़किरा किसी के सामने करना मत। मेरा तज़किरा अगर तुम किसी के सामने करोगे तो खामखा लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं लोगों को उनके मज़हब से हटा रहा हूँ। इसलिए जादूगर के पास लेट पहुँचो नहीं तो ये कह देना कि घर वालों के अंदर में मशगूल था, उसमें ताख़ीर हो गई। और जब घर तुम पहुँचो तो ये कह देना कि मैं जादूगर के पास था और आने में मुझसे ज़रा देर हो गई, मेरा तज़किरा मत करना। तो इन्होंने ये कहना शुरू किया। इतने में एक मर्तबा इनका एक रास्ते के पास से गुज़र हुआ और इनको खुद ये मालूम था नहीं कि इन्होंने उस अल्लाह वाले की सोहबत इतनी ज़्यादा इख्तियार कर ली कि ये साहिब करामत बुज़ुर्ग हो गए। गैर मामूली चीज़ें इनकी हाथ से सादिर होने लगी, इनको इसका एहसास अभी होता नहीं था। देखा कि एक शेर वो कुछ लोगों का रास्ता रोक रहा है, उनको आगे जाने नहीं देता। बहुत से लोग परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की मखलूक को इस तरह परेशान हाल होने की हालत में छोड़ नहीं सकता, तो मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। और चलो ये मौका भी अच्छा है, मैं आज़मा लेता हूँ कि क्या राहिब का दीन सही या जादूगर का दीन सही। चुनांचे उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर से आमतन शेर मारा नहीं जाता, वो शेर तो बहुत ताकतवर होता है, एक इंसान के बस की बात नहीं कि वो उसके साथ मुकाबला करे, वो इंसान की ताकत से ही खारिज है। तो एक पत्थर से तो उसको मारना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन बात है। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर राहिब का मज़हब सही तो इस पत्थर के ज़रिए से तो इस शेर को कत्ल कर दे, और अगर सही नहीं तो फिर इसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये कहकर उन्होंने वो पत्थर मारा, उस शेर का कत्ल हो गया, वो शेर मर गया। और बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे, सब ने शुक्रिया अदा किया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने तामिर का कि तुम्हारी की वजह से ये सब हुआ। और इस तरह इनकी शोहरत हो गई कि ये बहुत से ऐसे उमूर अंजाम देते हैं जो गैर मामूली हैं। इस तरह बहुत से नाबीना भी इनके पास आते थे, ये उनका इलाज करते थे। बहुत से बरसी लोग, यानी जिनके जिस्म पर वो सफ़ेद दाग पड़ जाता है ना, बीमारी है ये, तो बहुत से लोग इनके पास आते थे और इस तरह वो शिफा देते थे। बादशाह के ख़ास हम नशीनों में से एक हम नशीन नाबीना था। उसको जब पता चला कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत से लोगों को शिफा देता है, तो उनके दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं भी अपनी नज़र का कुछ इलाज इनके पास करा दूं, ताकि मैं भी वापस देखता हो जाऊं, ये नेमत मुझे वापस मुयस्सर हो जाए। वो इनके पास बहुत सारे तहाइफ लेकर आया और कहा कि भाई मुझे शिफा दे दे, जितने भी तहाइफ तो यहाँ पर देख रहे हैं वो सब तेरे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने तामिर ने कहा कि पहली बात मैं आपको वजाहत के साथ कह देता हूँ, मैं शिफा नहीं देता, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही शिफा देती है, मैं तो एक ज़रिया और वसीला हूँ। और दूसरी बात ये कि तुम ईमान कबूल करोगे ना, तब मेरे लिए इजाज़त होगी कि मैं तेरे लिए दुआ करूँ। लिहाजा ईमान कबूल करना ज़रूरी है, हमारे मज़हब के अंदर दाखिला तेरा ज़रूरी है। उसने कहा ठीक है, मैं ईमान लाता हूँ। इन्होंने दुआ की, अल्लाह ने इनको शिफा दे दी, इनकी बीनाई वापस लौट आई। अब ये बादशाह के पास गए, ज़ू नवास के पास,
یوسف کے پاس جو بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ کہنے لگا بھائی کیا ہوا، تیری آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی، اب تو دیکھ لیتا ہے ان چیزوں کو جو تو پہلے کبھی نہیں دیکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے شفا دی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا دی. اس نے کہا کہ تیرا رب تو میں تھا، تیرا رب تو میں نے تو تجھے شفا نہیں دی، تو یہ کون سے رب کی تو بات کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کچھ تفتیش کی اور مجبور کیا کہ کس نے یہ دین تجھے سکھایا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. تو اس نے مجبور ہو کر عبداللہ ابن تعمیر کا نام لے لیا. اب عبداللہ ابن تعمیر حاضر ہوئے اور یہ بھی درباری شخص تھے نا، اس جادوگر کے پاس آتے تھے جادو سیکھنے کے لیے. تو بادشاہ جان گیا کہ ارے یہ تو جادوگر کا شاگرد ہے، بڑا ذہین ہونہار لڑکا ہے. تو وہ جان گیا کہ اس کو بھی کسی نے بہکایا ہوگا. تو کہا کہ کس نے تجھے بہکایا؟ بہت مجبور ہو گئے. تو مجبور ہو کر پھر ان پادری کا نام لے لیا، راہب جو راستے میں ہوتا تھا. وہ راہب آتا ہے تو یہ اس کے سامنے کہتا ہے دیکھ میرے ملک کے اندر جو لوگ ہیں تو ان کو گمراہ مت کر، میں ان کا رب ہوں، یہ مت کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے. وہ کہنے لگا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، یہ تو سب کو کہہ. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں، اللہ رب ہے تمہارا میرا، تو رب نہیں ہے، تیرے اندر تو خامیاں ہیں، نقص ہے، اللہ تو نقص سے پاک اور صاف ہے، تو میرا رب تو اللہ ہے، تو میرا رب نہیں. تو بادشاہ نے کیا ایسا کہ ایک غلام کو اس نے حکم دیا اور اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سر سے لے کر پاؤں تک شہید کر دیا. پھر اس کے بعد وہ متوجہ ہوا اپنے خاص ہم نشیں کی طرف کہ بھائی تو بھی اللہ کو ہی خدا مانتا ہے یا یہ کہ مجھے خدا مانتا ہے؟ تو وہ بھی کہنے لگا میں تو اللہ کو خدا مانتا ہوں. بھائی تیرے اندر تو خدا ہونے کے اوصاف نہیں ہے، میں تجھے خدا کس طرح مانوں؟ خدا کی خواہ بھی تیرے اندر نہیں، تو دیکھنے میں آنکھ کا محتاج، پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج، چلنے میں پیر کا محتاج، تو کون سا خدا؟ میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا ہے لیکن آنکھ کا محتاج نہیں، جو سنتا ہے لیکن کان کا محتاج نہیں، جو چلتا ہے لیکن پیروں کا محتاج نہیں، جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے لیکن اس کا جسم نہیں. بادشاہ نے غلام کو حکم دیا، اس نے بھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب یہ عبداللہ ابن تعمیر جو تھے نا، یہ چونکہ نوجوان تھے، لڑکے تھے، ذہین تھے، ہوشیار تھے، تو بادشاہ نے ان کو ایک اور موقع دیا اور کہا دیکھ میں تجھے سخت سزا دوں گا، تو مجھے خدا مانتا ہے یا یہ کہ اللہ کو خدا مانتا ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ میں اللہ کو ہی خدا مانتا ہوں. تو اس نے اپنے جو فوجی لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا اور وہاں سے اس کو دھمکی دینا کہ دیکھ اگر تو بادشاہ کو خدا مانتا ہے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اگر اللہ کو خدا مانے گا تو ہم تجھے دھکا دے کر قتل کر دیں گے، مار دیں گے. سب اس کو بادشاہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. وہاں پر انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی اور کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جون سا بھی طریقہ تو اختیار کرنا چاہے ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جائے، جون سا بھی طریقہ تو اختیار کرنا چاہے ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جائے. حضرت شیخ یونس صاحب نے مدینے کے اندر ایک عمل بتایا تھا. ایک آدمی بہت پریشان تھا، حکومت کے کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے. وہ شیخ صاحب کے پاس آیا، شیخ صاحب میں نے کچھ غلط کیا نہیں لیکن پھر بھی یہ سب لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس طرح حیران پریشان کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہم اکفینیہم بما شئت پڑھ لیا کرو اور عمل بھی کر لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں نجات دے دے گا. آج بھی وہ مدینہ کے اندر ہی رہ رہا ہے، پرسکون رہ رہا ہے. یہ اللہم اکفینیہم بما شئت والی جو دعا ہے نا، اس کی تاثیر ہے. انہوں نے یہ دعا کی، فوراً اس پہاڑ پر ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے تمام فوجی لوگ برباد ہو گئے، یہ اکیلے تھے زندہ رہ گئے. بادشاہ کو اس کا علم ہوا، بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، اتنی بڑی فوج تھی. عبداللہ ابن تعمیر نے بس یہ کہا کہ میرے اللہ تیری فوج پر بھاری آ گئے اور انہوں نے تیری فوج کے مقابلے میں میری مدد کی. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. دوسری فوج اس نے روانہ کی اور کہا کہ بیچوں بیچ سمندر کے اس کے لے جاؤ اور وہاں پر اس کو ڈبو دینا. فوجی لوگ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اس کو سمندر کے بیچوں بیچ لے گئے. بیچوں بیچ لے جاتے ہیں سمندر کے کہ اتنے میں یہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے.
डगमगाते नहीं, अल्लाह ही को खुदा मानते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं तुझे खुदा मानता हूँ, तुझे खुदा मानने में तो कोई गलत चीज़ है नहीं ना, जो हक़ है वही कर रहा हूँ मैं। अल्लाहुम्मा क़फ़िनीहिम बिमा शिअ्ता, जोन से भी तरीके को तू इख्तियार करना चाहे इनके मुकाबले में तू मुझे काफ़ी हो जा। अल्लाह काफ़ी हो गया, वो कश्ती पूरी उलट गई और ये समंदर किनारे पर सही सलामत लौट आते हैं। बादशाह बड़े ताज्जुब में कि मैं जोन सा भी तरीका इख्तियार करना चाहता हूँ, मैं तुझ पर गाली भी नहीं पा सकता। तो अब्दुल्ला इब्न तामिर ने कहा, जब अल्लाह किसी के साथ होता है ना तो उसका कोई बाल भी उखेड़ नहीं सकता, तू क्या बिगाड़ेगा मेरा। ऐसा यकीन होना चाहिए, ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। एक तदबीर मैं तुझे बताता हूँ, वो तदबीर पर तू अमल करेगा ने तो तू मुझे कत्ल करने में कामयाब होगा। बादशाह ने कहा, वो कौन सी तदबीर है? तुझे कत्ल तो करना है मुझे, वरना तो फितना फैलाएगा। उसके नज़दीक फितना, खुले मैदान के अंदर सूली पर मुझे चरा, मेरे तरकश से एक तीर ले और ये कहकर उस तीर को मुझ पर फेंक कि मैं उस अल्लाह का नाम लेता हूँ जो इस लड़के का रब है। तीर चला, उस तीर के ज़रिए से मैं मर जाऊँगा। उसने ऐसा ही किया, तीर सर पर लगा, इन्होंने अपना हाथ खून को रोकने के लिए इस तरह अपने सर पर रखा और ऐसी ही हालत में इनका इंतकाल हो चुका। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोग इस बात पर गवाह थे कि ये बादशाह, इसने तमाम तरीके इख्तियार कर लिए इसको कत्ल करने के लिए, लेकिन जब अल्लाह का नाम ये नहीं ले रहा था तो नाकाम हो रहा था। जब इसने अल्लाह का नाम ले लिया तो अब कामयाब। तो तमाम लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। जब तमाम लोगों ने ईमान कबूल कर लिया ने तो इसने एक बड़ा घड़ा खोदा और उसके अंदर उसने आग जलाई और जितने भी ईमान वाले थे सबको उसने इस तरह आग के अंदर जला दिया। तकरीबन 80 से ज़ायद ईमान वाले थे। लेकिन जो लोग इस तरह मुसलमानों के दुश्मन बनते हैं, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, लोगों की बद्दुआएं लेते हैं, क्या अल्लाह उनको छोड़ेगा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं वो आग जब इन लोगों ने जलाई ने तो 40 हाथ बुलंद हो गई और जिन लोगों ने जलाई ने वो नज़ारा कर रहे थे अपनी कुर्सियों पर बैठकर, लेकिन वो आग फिर बिल आखिर उनको भी खा गई और वो भी जलकर खाक हो गए। ये वाक़या मेरे अजीज़ों मैंने इसीलिए सुनाया कि जो लोग भी मुसलमान पर जुल्म करेंगे एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको अज़ाब देगा। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बच्चों की हाय ली, ये इज़राइल वाले खूब बच्चों की हाय ली इन लोगों ने, और खूब इन लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म किया, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा। लेकिन अब लगता है कि इनका वक्त करीब है। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को दुश्मन के ज़रिए से ही मिटाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की लाठी होती है। अल्लाह ये नहीं देखता कि मैं किस तरह सामने वाले को ख़त्म करूँगा। अल्लाह फ़कत इरादा कर लेता है कि इसको मुझे ख़त्म करना है, फिर जौन सा भी तरीका अल्लाह इख्तियार कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला कहने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए और सबसे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।